Oh, please continue, Auntie. Okay. Am I audible? Yes, Akka. Ah, Yes, Akka. ప్రభునామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. ఈ స్టడీ మనం లాస్ట్ 2 స్టడీస్ నుంచి 5th చాప్టర్ ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్సెస్ లోనే ఉండిపోయాం. లాస్ట్ టైం మనకి వైబ్రెంట్ డిస్కషన్ అది అయ్యింది. సో మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాము. గుడ్, చక్కటి షేరింగ్ ఆఫ్ ది ఐడియాస్ అనేది మనకి ఉండటానికి ఎంతో చక్కగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. సో మనం లాస్ట్ స్టడీలో చూసినట్టుగా మనం 1 John 5th చాప్టర్ 1 to 5 వర్సెస్ చూస్తున్నాము. ఈ 1 to 5 వర్సెస్ లో మళ్ళొకసారి చదువుదామమ్మా. 1 to 5, 1 John 5th చాప్టర్ 1 to 5. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. థ్యాంక్ యూ. సో వి స్టార్టెడ్ విత్ ఫెయిత్ అనే దాంతో మనం న్యూ బర్త్ అనే దాంతో మనం స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ దెన్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫెయిత్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఎ వైటల్ సైన్ ఆఫ్ న్యూ బర్త్ అనేది మనం చూస్తామన్నమాట. ఓకే, వన్ హూ ఈస్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటే దే విల్ పుట్ దేర్ ఫెయిత్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది. సో ఫెయిత్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ బర్త్, నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది ఈ 5th చాప్టర్ verse 1 లో మనకి అర్థం అవుతుంది. అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఫెయిత్ హ్యాస్ ఎ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ faith from 5th chapter verse 1 and 5? When we look at, there is a it has a clearly defined object. What is that object? Object of our faith. Oh, okay. Volume is Jesus Christ, born of God. Born of God. Okay. కదా జీసస్ క్రైస్ట్. లౌడ్ గా వినపడుతుందమ్మా? వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే కొంచెం ఓకే ఓకే. సో ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్. verse 1, what is there in verse 1? Everyone who believes that Jesus is Christ. Jesus is Christ. Jesus is Christ. Okay. Verse 1 believes that Jesus, believes in Jesus Christ, isn't it? And 5th verse, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Jesus is the Son of God. Okay. Believes in Jesus Christ and believes that he is the Son of God. So our object of faith is Jesus Christ, not our experience or not anything else. Okay. Saving faith believes in the person of Jesus Christ, believes that he is the Christ and he is the Son of God. So for believers, Jesus Christ means that he is a historic person. Believing in Jesus Christ means believing in the historicity of Jesus Christ. Jesus Christ was born in a particular place of Nazareth, and also
He is the Son of God, God's anointed one, like Messiah, the one promised and prophesied of in the Old Testament. He is the one who would save his people from their sins. So that is the faith, object of our faith. So, looking at Jesus. That's why Hebrews 12th chapter, verse 1 says, what does it say? Hebrews 12th chapter, verse 1. Hebrews 12th chapter, verse 1. What does it say? ఇంత గొప్ప Therefore, since we సాక్షి are surrounded by సమూహం విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడేవానికి నిజ స్వరూపం. 12, ఇంత 1 గొప్ప and 2. సాక్షి సమూహము మేఘములై మనల్ని ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తే దాన్ని కొనసాగించి వాడినైన యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదుము. విశ్వాసానికి కర్త అండ్ దాన్ని కొనసాగించేవాడు. దాన్ని the author and కొనసాగించు finisher of our faith. He is the author and finisher of our faith. అదనమాట. So we have an object of faith, that is Jesus Christ. ఇంకా మరి దేంట్లోనూ కాదనమాట. ఓకే, ది పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, అదొక్కటే మనల్ని రక్షించేది, మనల్ని నూతన జన్మనిచ్చేది, అదొక్కటే అన్నమాట. మనం ఎన్ని పాటించవచ్చు, ఎంతో నిష్ఠగా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ the center is Jesus Christ. The object is Jesus Christ. He is the author and finisher of our faith. That's what John is saying, is that we have an object of faith, that is Jesus Christ. Who is Jesus Christ? He is man, and at the same time he is God. He is God-man. That's what Jesus Christ. That is the faith. Okay, Jesus Christ. Saving faith believes in the person of Jesus. He is the eternal God. He is the second person of the Trinity. And in human flesh, he came in human flesh. To believe in Jesus as the Christ, the Son of God, means that you entrust your eternal destiny and your right standing before God, not to anything in yourself. మనలో ఏమీ లేదు అనమాట మనం చెప్పుకోవడానికి, దీన్ని బట్టి అని మనం చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. ఓన్లీ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్, ఆయనే అవర్ రైట్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ గాడ్. వీఆర్ డిక్లేర్డ్ రైచియస్ బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వల్లనే, ఆయన చేసిన సిలువ కార్యం వల్లనే మనం రక్షణ పొందాం, మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం, మనం దేవుని చేత అంగీకరింపబడ్డాం, మనం దేవుని పిల్లలయ్యాం, దేవుని యొక్క శాపాన్ని నుంచి తప్పించబడ్డాం. సో వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్. అవర్ ఇటర్నల్ డెస్టినీ ఈజ్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. అది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో వన్ నీడ్ టు put our faith on the substitutionary death on the cross for our sins. నా కోసం, నాకు బదులుగా నేను పొందాల్సిన శిక్ష, నేను పొందాల్సిన మరణం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పొందారు. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్. యు బిలీవ్ దట్ హీ పెయిడ్ ద డెబ్ట్ టు గాడ్ దట్ యు ఓ. మనం చెల్లించలేని డెబ్ట్, రుణం, మనం తీర్చలేనిది. రీసెంట్ డాక్టర్స్ రిట్రీట్, పీజీ రిట్రీట్ లో మనం చదివాం సామ్ 49 7th verse. ఎవడును ఏ విధము చేతను తన సహోదరుని ప్రాణం కుళ్ళు చూడకుండా చేయలేడు. వాని ప్రాణ విమోచన క్రయధనం బహు గొప్పది, అది ఎన్నటికీ తీరకుండా అట్లుండవలసిందే. ద రాన్సమ్ ప్రైస్ టు పే, అది మనం తీర్చలేం, యేసు ప్రభువే ఆయన తీర్చాడు. సో
Our faith rests completely upon the person and work of Jesus Christ. కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మీద ఆయన ఏమై ఉన్నారో, ఆయన ఏం చేశారో మన కోసం మనకు బదులు మన స్థానంలో ఏం చేశారు అంటే ప్రాణం పెట్టారు సిలువ మీద, సో దట్ we all can live. He died our death, so we all can live. అందుకే ఎఫిషియన్స్ లో మనం చూసాం, 2nd chapter verse 1 and 4th verse లో, made us alive in Christ. క్రీస్తు ప్రభు వారిలో మనల్ని లేపాడు. made us alive in Christ. So Jesus Christ is the object of Christian faith and not anything else. అయితే జాన్ ఎవరికైతే ఈ లెటర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళల్లో చాలా యేసు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని గురించి, మానవత్వాన్ని గురించి, ఆయన చేసిన కార్యాన్ని గురించి, ఆయన సుప్రమసీని గురించి ఎంతో అటాక్, ఎంతో తప్పుడు బోధలు అనేవి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కాబట్టి జాన్ వాళ్ళకి ఎంత స్పష్టంగా చెప్తున్నారంటే గనక యేసు ప్రభువే, everyone who believes that Jesus is the Christ, ఆయన క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు, who believes that Jesus is the Son of God, ఆయన యొక్క దైవత్వాన్ని, ఆయన మానవత్వాన్ని, ఆయన మెస్సయ్య అని, మన పాపాలకి ఆయనే శాంతికరమని ఎవరైతే నమ్ముతారో, సో he is the object of our faith and nothing else, no one else, nothing else. మరి ఏది కాదు, మరి ఎవ్వరూ కాదు, కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా, ఈ నామం ద్వారా తప్ప మరి ఏ నామము ద్వారా రక్షణ అనేది కలుగదు అని ఎంతో చక్కగా చెప్పడం మనం చూస్తున్న పరిస్థితుల్లో, మరి ఆ రోజుల్లోనే కాదు, ఈ రోజుల్లో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మన ఫోకస్ ఉండకుండా, మన యొక్క దృష్టి ఉండకుండా ఎన్నో మరి తప్పుడు బోధలు వస్తున్నాయి. సో వాటన్నిటిని ఎదుర్కోవడాలంటే గనక మనం వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్, ద పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద వర్క్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఎంతో మనకి రోమన్స్ లోను, గలేషియన్స్ లోను, ఎఫిషియన్స్ లోను, వేర్ ఎవర్ వి రీడ్, ఈవెన్ కొలోషియన్స్ లో ద సుప్రమసీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది ఎంతో చక్కగా వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి మనం వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడల్లా ద faith, object of our faith is Jesus Christ, nothing in us or anybody else, anything else అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోమని జాన్ మనకు రాస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ హియర్ అనేది మనం చూస్తే కనుక ఫెయిత్ హ్యాస్ ఎ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫెయిత్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ బర్త్, నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇట్ అని మనం చూసాము. దెన్ థర్డ్ ఏంటంటే కనుక ఫెయిత్ హ్యాస్ ఎ క్లియర్లీ అబ్జర్వబుల్ రిజల్ట్. ఫెయిత్ నాట్ ఓన్లీ హ్యాస్ ఎ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్, but it has a clearly observable result. What is the result? What is the result? ఏంటంట ఆ రిజల్ట్? Faith in Jesus. Yes. Okay. We overcome the world. Object of faith is object Jesus of our Christ. faith is Jesus Christ. Putting out what is the result? Observable result అంటే like Premlata said, overcoming the world. Overcoming the world. So that we see in verse 4 and verse 5 also, isn't it? For everyone born of God overcomes the world. Born of God. How we are born of God? By believing in Jesus Christ. So when once we put our faith in Christ, we are born of God, and it has a clearly observable result that overcomes the world. We overcoming the world. How many times it is there in 4 and 5 verses? Overcoming the world. Three times. 3 times. 2 verses 3 times, isn't it? Yes.
everyone born of God overcomes the world. Is there any exceptional believers who cannot overcome the world? There is no. Everyone. So I am in that. You are in that. We are all in that. Everyone born of God. That means who believes in Jesus Christ, who overcomes the world. And so this is the victory that has overcome the world, even our faith. Victory. Overcoming the world. Who is that overcomes the world? Again, he is reiterating what he said in the previous verse. Only the one who believes that Jesus is the Son of God. So he overcomes the world. That is the observable result. Putting our faith in Christ and become the child of God. That means being born of God. Being born of God. మనం పుట్టాము, దేవుని మూలంగా పుట్టాము అంటే మనకి ఏం పెట్టాడు దేవుడు అంటే ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్. అది కొంతమందికే ఆ ప్రివిలేజా, అందరికా అంటే అందరికా కొంతమందికా? దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళందరికీ, ఎవ్రీబడి. సో మనకి సత్యం తెలియకపోవడం వల్ల కూడా అసలు మనకి కొన్నిసార్లు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతుంటాం. మరి మనకు అనిపించవచ్చు చాలాసార్లు, మరి నేనెందుకు పడిపోతున్నాను, నేనెందుకు లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను, మరి నేనెందుకు లోకంలోకి జారిపోతున్నాను, లోకాన్ని ఎందుకు నేను జయించలేకపోతున్నాను అని మనకి అనిపించవచ్చు. బట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏం చెప్తుందంటే కనుక, ఇఫ్ యు ఆర్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని మూలంగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా లోకాన్ని జయిస్తారు. లోకాన్ని జయిస్తారు. That is the faith. Faith has a clearly observable result. Overcoming the world. అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, when we are looking at things, మన అంటే లోకం మనల్ని జయించినట్టుగా కనబడతాం. మనల్ని విక్టిమ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గా మనకు కనబడతాం. విక్టిమ్స్ లాగా మనం కనబడుతున్నాం. కానీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమంటుంది అని అంటే కనుక, వీఆర్ విక్టర్స్ అంట. యు ఆర్ నాట్ విక్టిమ్స్, బట్ యు ఆర్ విక్టర్స్. దిస్ ఈస్ ద విక్టరీ. వాట్ ఈస్ ద విక్టరీ అంటే ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్. ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్ అంటే ఎలాగ ఓవర్కమ్ చేస్తారు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే, యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే, ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకొక చెంప మీద చెల్లుమని కొట్టడం అనేది నార్మల్ కదా, ఇన్వలంటరీ రియాక్షన్. చెంప మీద కొడితే ఏం మనం కొట్టలేము ఇంకొక చెంప మీద. అప్పుడు కాకపోతే తేరుకున్న తర్వాత మళ్ళా అన్న ఏదో ఒకటి అదును చూసి కొడతాం. కొట్టడానికి మనం రెడీ అవుతాం. అది న్యాచురల్. కానీ ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకొక చెంప తిప్పడానికి ఏం కావాలి? ఫర్గివ్నెస్ కావాలి. ఎంతో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలి. ఎంతో ఫర్గివ్నెస్ కావాలి. ఎంతో ఈ లోకం యొక్క పద్ధతిని జయించాలి. ఈ లోకం అన్నప్పుడు ఈ శరీరం చెప్తుంది, ఈ లోకం చెప్తుంది, ఈ లోకం పద్ధతి చెప్తుంది. మరి నేను కొడితే నువ్వు ఊరుకుంటావేంటి, నువ్వు నాలుగు కొట్టాలని చెప్తుంది. ఈ శరీరం కూడా చెప్తుంది నువ్వేం తక్కువ కాదు అని. అదా విక్టరీ అంటే? అదా విక్టరీ అంటే? మాస్టరింగ్. విక్టరీ అంటే వాకింగ్ ద సెకండ్ మైల్. అది విక్టరీ అన్నమాట. ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే గనక మనం చాలాసార్లు విక్టిమ్స్ గా
ఆ సిండ్రోమ్, విక్టిమ్ సిండ్రోమ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్? ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక రకంగా మనం వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్ అంటే ఏంటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై దట్? ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నేను కొంత చెప్పాను, మీరేమనుకుంటున్నారు? Not the way the world gives back, but in obeying God's commandments and abiding by that. I think, I mean, like the normal things of this world, the greed, that jealousies, the hatred, ఇవన్నీ కూడా we are overcoming in a different way. Not like the world does, but the way, but in a different way we are overcoming by the guidelines and the commandments God has given us. Anybody wants to add anything like to that? చెప్పమ్మా. అక్క మొన్న అదే మంది అదే we need to make sure of calling and election అని, సో దానిలో we need to live out అదే we need to live productive lives అక్క. సో by gentleness, Fruitful lives. fruitful lives, అదే ఒక 7 characters మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అదే the Galatians, ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడం అనేది, ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ లీడ్ చేయడం అనేది, అది అంటే మన టెంప్టేషన్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి, మన సిన్ ఓవర్కమ్ అయ్యి విత్ ద ప్రామిసెస్ అండ్ విత్ ద డివైన్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్, మన వాటిని ఓవర్కమ్ అయ్యి క్రైస్ట్ క్యారెక్టర్ మనం డిస్ప్లే చేయడం అనేది విక్టోరియస్ లైఫ్. Exactly, overcoming the world. In fact, the book of 1 John itself talks about what the world is, isn't it? From first chapter onwards, we have seen John is describing regarding the world. What is there in the world? First chapter talks about it, isn't it? Yes. కదా? Yes. ఏమని చెప్పాడు? నేత్రాస, శరీరాస, జీవప్రాప్తి. అదనమాట. అవి ఓవర్కమ్ చేస్తామన్నమాట. ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్ అంటే దట్ ఈస్ we don't become victims to our own lust of flesh, lust of the eye and pride of the life. చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే లస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ లస్ట్ ఆఫ్ ఐ మనకి లేదని. కానీ మనకి క్రిస్టియన్స్ గా, బీయింగ్ బోర్న్ అగైన్ బిలీవర్స్ గా, యేసుప్రభుని వెంబడించే వాళ్ళగా మన దగ్గర చాలా ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. తెలియంది అనమాట, తెలియకుండానే ఇట్ క్రీప్స్ ఇన్ అస్. లోకస్తులకు ఒక రకమైన ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటే, మనకి మన విశ్వాసాన్ని బట్టి అంటే వి థింక్ దట్ సెల్ఫ్ రైచియస్నెస్, మన ఫెయిత్ మనదనుకుంటాం అనమాట. ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ అనుకోం, ఇట్స్ ఎ గ్రేస్ అనుకోం అనమాట, మనమే. సో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే గనక వి టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ హ్యావింగ్ ఫెయిత్ చాలాసార్లు అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ గాడ్ వి టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ అస్. ఈ పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? మన విశ్వాసాన్ని చూసుకో ఏమ్మా. స్పిరిచువల్ ప్రైడ్నెస్, బాగా పాటలు పాడగలమని, బాగా వాక్యం చెప్పగలమని, భక్తిగా ఉండగలమని, చర్చ్కి రెగ్యులర్ గా నిగ్రహంగా ఉండగలమని. అంటే మనం చాలా హోలీ అని, మన పాపాలు క్షమించబడినాయి కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకన్నా మనం ఏదో ఒక మెట్టు ఎక్కువలో ఉన్నామని అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యేది చాలా కామన్ గా ఉంటుందని అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక్కసారిగా బాండ్ అయినా కానీ వీళ్ళంతా పాపులు, నా పాపాలు దేవుడు పై గ్రేస్ క్షమించబడడానికి కమిట్ అయినా కూడా, కన్విన్స్ అయినా కూడా, వాళ్ళకన్నా నేనేదో ఒక దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నానని ఒక ప్రైడ్, అది చాలా కామన్ గా కనిపిస్తుంది. మనం ఫీల్ అవుతాం, అలాగే ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా అలాంటి ఇంప్రెషన్ ఇస్తాం.
తెలియకుండానే. అవును, అవును, అవును. సో వీఆర్ నాట్ అబౌవ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈవెన్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వాక్ లో. కాబట్టి ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్ అని అంటే కనుక ఏంటనమాట, ఎంతో అంటే ఇద్దరు ప్రార్థన చేయటానికి వచ్చారన్నాడు యేసుప్రభు. ఫారిసీ వచ్చాడు, పబ్లికన్ కూడా వచ్చాడు. పబ్లికన్ అసలు ఎంత ఇదిగానో అనమాట. సో ఆ స్పిరిచువల్ పావర్టీని ఎవ్రీ టైం నా అంతటి నేనైతే నిజంగానే ఐ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ గాడ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్. కేవలం నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని పంపావు దేవా. యేసయ్యా, నువ్వే నా కోసం మరణించావు. కేవలం బై యువర్ డెత్ అండ్ యువర్ సాక్రిఫైస్ ఆన్ క్రాస్, బై యువర్ బ్లడ్, అదొక్కటే. అదే నన్ను దేవుని ముందు నీతిమంతునిగా తీర్చింది. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఎ రైట్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ రైట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. ఐ బికేమ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్. అది కేవలం అన్నమాట. సో అది ఎప్పుడు మనకి మనసులో ఉన్నప్పుడు ప్రైడ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్గా. సో ఫెయిత్, వాట్ ఈస్ వరల్డ్ హియర్ అన్నప్పుడు, వరల్డ్ అనేటప్పుడు అండ్ ఓవర్కమ్ అంటే ఈ టర్మ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ వార్ఫేర్. విక్టరీ కదా, విక్టరీ విజయ స్తూపాలు నిలబెడతా ఉంటారు కదండి. వెనెవర్ వాళ్ళు ఓవర్కమ్ చేసినప్పుడు, వాళ్ళు జయించిన తర్వాత విజయ సూచకంగా వాళ్ళు విక్టరీ పిల్లర్స్ ని ఎరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఓవర్కమ్ అనేది ఇట్స్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ వార్ఫేర్ అనేది కూడా మనం చూడాలన్నమాట. సో మనం ఏం చూస్తున్నాము ఇక్కడ అనంటే గనక ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్. సో హౌ టు ఓవర్కమ్, వాట్ టు ఓవర్కమ్ అండ్ వరల్డ్ అంటే ఏంటి, ఇవి తెలుస్తున్న ద్వారానే మనం దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. ఆ రిజల్ట్ మనకి కనబడతా ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ వరల్డ్ హియర్ అని అంటే కనుక మనం చూసాం ఆల్రెడీ 1 John లాస్ట్ లో ఒకటి చూసాము. ఇంకా ఏమన్నా ఉందా అలాగా వరల్డ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వాక్యంలో, ఈ లోకాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు? రోమన్స్ 1:12 చెప్పాడు. అక్కడ ఏమని చెప్పాడు? 12:1 రోమన్స్ 12:1 ప్రపంచ ధర్మం అని అన్నాడు కదా. ప్రపంచ ధర్మం ఉందా అండి? రోమన్స్ 12 చాప్టర్ 1 and 2. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యతను బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగునట్లు వలన రూపాంతరము పొందుడి కదా. ఈ లోక మర్యాద అన్నమాట. Renewing of your mind. సో వరల్డ్ అంటే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. తెలుగులో మనకి లోక మర్యాద అంటే లోకం చెప్తుంది, చాలా చెప్తుంది అనమాట. మనకి థింగ్స్ డన్ ఉండాలి అంటే చెప్తుంది అనమాట. అంటే 100 అబద్ధాలు ఆడి ఒక పెళ్లి చేయొచ్చు అని లోకం చెప్తుంది, అది లోక మర్యాద. కానీ అలా చేయొచ్చా? మరి అక్కడ దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు దే ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్. అలాంటివి ఓవర్కమ్ చేస్తారు. లోక మర్యాద నాట్ ఓన్లీ అవర్ లస్ట్, అవర్ ప్రైడ్ మనలో ఉన్నది ఓవర్కమ్ చేస్తాము.
ఈ లోకంలో ఉన్న సిస్టమ్ అన్నమాట. ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, ఈ ట్రెండ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ని కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి దోస్ ఆర్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ దే ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్ అంటే మనం మరి చెక్ చేసుకోవాలి కదా, ఎక్కడ మనం సకంబ్ అవుతున్నాం మన ఎక్స్పీరియన్స్లో. వాక్యం ఏమంటుందంటే గనక దేవుని మూలంగా పుడితే గనక వి ఓవర్కమ్ ద వరల్డ్ అంటే ఎలాగా అంటే ఎఫిషియన్స్ 6th చాప్టర్లో మనం చూస్తాం. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ద ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. ఆర్మర్ ఇచ్చాడు ఈ వార్ఫేర్లో, ఈ ఓవర్కమింగ్, ఈ బ్యాటిల్. ఇట్స్ ఎ బ్యాటిల్, ఇట్స్ ఎ స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్ అనమాట. ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్. బట్ విక్టరీ ఈజ్ ప్రామిస్డ్. అసలు ఆల్రెడీ విక్టరీ ప్రామిస్ అవటమే కాదు, ఏమనుంది అక్కడ, వీఆర్ విక్టర్స్, మోర్ దాన్ కాంకరర్స్ అని ఉంది కదా. మోర్ దాన్ కాంకరర్స్ మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో. బట్ మన మన చాయిసెస్, మన డెసిషన్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే గనక ఆ విక్టరీని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామా లేదా అనేది చేస్తాం. కాబట్టి మరి ఈ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అని మనకు తెలియాలి, we have a battle to fight అనేది తెలియాలి, అండ్ వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ది ఆర్మర్ అనేది మనకు తెలియాలి. 6th చాప్టర్లో మనం చూస్తాం ఆర్మర్ ఇచ్చాడు దేవుడు అని. అండ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకిచ్చారు, పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనకిచ్చారు. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ ఓవర్కమింగ్ పవర్ని దేవుడు మనకి అవైలబుల్గా పెట్టాడు. కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు know that we are in that battlefield every day, every minute we are in the battle. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మూలంగా, దేవుని మూలంగా పుట్టాం కాబట్టి we overcome the world. We overcome, has overcome the world. In principle it is written has overcome the world. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు అన్నాడు, నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను కాబట్టి మీరు కూడా జయించారు అన్నాడు. కాబట్టి ఇన్ క్రైస్ట్ బట్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ విక్టరీ? ఆర్ వి ఓవర్కమింగ్ ద వరల్డ్? అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడన్నా వరల్డ్ ప్యాటర్న్కి ఈల్డ్ అయిపోతున్నామా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్, when he is born of God, faith has the observable result, that is overcoming the world. So what we are looking at is the new birth is the basis of the Christian life, and faith in Jesus Christ, the Son of God, is vital sign of the new birth. Faith is the result of new birth, not the cause of it. Faith has a clearly defined object, and faith has a clearly observable result, that is overcoming the world. సో ఇవి మన లైఫ్లో మనం చూసుకుంటూ ఉంటే గనక వాట్ హ్యాపెన్స్ అని అంటే ఏమంటున్నాడంటే, నెక్స్ట్ లవ్ ఫర్ గాడ్. ఫస్ట్ ఈజ్ ఫెయిత్, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఈజ్ లవ్ ఫర్ గాడ్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ obedience. Faith, love, obedience. These are the three things John is writing here in 5th chapter 1 to 5 verses. Faith, love, and obedience. So we have seen faith, and now we are coming to love. Love for God and his children is a vital sign of the new birth. Where do we find this love for God? The new covenant. Yeah, which was
love for God. In these 1 to 5 verses, let us Acha, find one- love for God and His children is ఫస్ట్ a వర్స్ vital. లో first ఫస్ట్ verse. verse. వర్స్ లోనే Okay. loves the father loves his child as well. Okay. సెకండ్ వర్స్ లో కూడా లవింగ్ గాడ్. Yes. థర్డ్ వర్స్ లో కూడా దిస్ ఈస్ లవ్ ఫర్ గాడ్. So he's now repeating love. They are bringing out the love aspect. Love for God and His children, isn't it? Love for God and His children is a vital sign of the new birth. దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళల్లో దేవుని పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది, దేవుని బిడ్డల పట్ల ప్రేమ. లవ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్, ఇట్స్ ఎ వైటల్ సైన్. అంటే చాలా సార్లు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామా అని చెప్పుకుంటూ నిజంగా దేవుని పట్ల ప్రేమ ఉందా, ప్రేమిస్తే ఇలా ఉంటామా అన్నట్టుగా ఉంటుంది లైఫ్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ దేవుని బిడ్డల్ని ప్రేమించలేని స్థితి కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఏమంటున్నాడు అని అంటే జాన్, ఇఫ్ వన్ ఈస్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ దే విల్ హ్యావ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ హిస్ చిల్డ్రన్. So the same thing we read in detail, we studied in detail in 4th chapter 7 to 21 verses. 4th chapter లో 7 నుంచి 21 వరకు చాలా చదివాం. Those born of God truly love. Love for God and His children is primarily volitional, not emotional. Love is a choice, not just emotion. ఎమోషనే కానీ ఇట్స్ ఎ చాయిస్ అన్నమాట. నాకు ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిని చూస్తే మనకి ప్రేమ రాదు, ప్రేమించాలని అనిపించదు. మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ లవబుల్. లేదా మనం ఎప్పుడు స్టడీగా ఒకేలా ప్రేమిస్తామా? వేరియేషన్ చూస్తామా? మనం ఇతర పట్ల చూపెట్టే ప్రేమ, దేవుని పట్ల చూపెట్టే ప్రేమలో మనం ఎప్పుడు స్టడీగా ఉంటుందా, లేకపోతే డు వి ఫైండ్ వేరియేషన్? కదా. అంటే అంతా మనకి నచ్చినట్టుగా జరిగితే, మనం కావాల్సిందల్లా దేవుడిస్తే, మనం అడిగిందల్లా ఇస్తే మనకేం పుడుతుంది? దేవుని మీద ప్రేమ పుడుతుంది. ప్రేమ పుట్టుకొస్తుంది అనమాట, ఎక్కడ లేని ప్రేమ. ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని, మనకి క్షేమం కానిది, మనం ఎంతో ఇష్టమైంది మనకి ఇష్టం కానీ మనకి క్షేమం కాదని దేవుడికి తెలుసు. ఎందుకంటే మనకు తెలీదు అది మనకి క్షేమమో కాదు కదా. అవునా కదా? అలాంటప్పుడు దేవుడు ఇవ్వడు. అప్పుడు మనం దేవుని మీద అలుగుతాం కదా, అలుగుతాం. అప్పుడు ప్రేమ పుడుతుందా దేవుడంటే? సో అంటే మనకి మన జీవితంలో జరిగే వాటి మీద ఆధారపడి, మనం పొందే వాటి మీద ఆధారపడి, మన పట్ల ఉండే రెస్పాన్సెస్ మీద ఆధారపడి మన ప్రేమ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కదా. అవునా కాదా? కానీ గాడ్స్ లవ్, దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళల్లో దేవుని ప్రేమ ఉంటది. గాడ్స్ లవ్. వాట్ అబౌట్ గాడ్స్ లవ్? అలాగా వేరియేషన్ అవుతుందా? ఇట్స్ అన్కండిషనల్ లవ్. అన్కండిషనల్, శాశ్వతమైన ప్రేమ. వలీషనల్. గాడ్ చోస్ టు లవ్ అస్. అంటే దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు. అది ఆయనలో నుంచి వచ్చింది, ఆయన సైడ్ నుంచి వచ్చింది. హీ చోస్ టు లవ్. ఎందుకు? మనం మంచోళ్ళమనా? మనం చాలా గొప్పవాళ్ళమనా? మనం చాలా లవబుల్ అనా?
చెప్పాలి మీరు. దేవుడు లేదక్క. కదా. We No, were Lord. dead in our transgressions and ఆ, sins. అప్పుడే ఆ, ఆయన ప్రేమించారు. ప్రేమించాడు కదా. ఆ ఎఫిషియన్స్ 2nd చాప్టర్ మనం 1 to 10 చదివితే భలే బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. 1 to 3లో 3rd verse లో వీఆర్ అండర్ గాడ్స్ రాత్ అన్నాడు. బట్ ఫర్ గాడ్, వెంటనే బట్ ఫర్ గాడ్ గ్రేట్ ఇన్ లవ్ రిచ్ ఇన్ మర్సీ. గ్రేట్ ఇన్ లవ్, గొప్ప ప్రేమ, మహాప్రేమ అని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు తెలుగులో. అంటే హీ చోస్ టు లవ్. లవ్ ఈజ్ వలిషనల్. ఏది ఏమైనా నిన్నే ప్రేమిస్తాను పాడతాం కదా మనం పాట. ఏది ఏమైనా నిన్నే ప్రేమిస్తాను, నిన్నే ప్రేమిస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఎ చాయిస్ మేకింగ్. ఇట్ ఈస్ చాలాసార్లు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళని, మనల్ని నానా మాటలు అనేవాళ్ళని, మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళని, మన మాట విననోళ్ళని మనం ప్రేమించడం అంటే ఈజీయా? ఈజీయా? అది కష్టం కదా, కష్టం. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్, నేను దేవుని మూలంగా పుడితే దేవుని ప్రేమతో, లవ్ ఈజ్ ఎ చాయిస్. అండ్ వన్స్ హ్యాబిచువల్ చాయిస్ టు ప్రాక్టీస్ లవ్వింగ్ అదర్స్ కంటిన్యూస్గా, స్టెడ్ఫాస్ట్గా. దేవుడి ప్రేమని మనం ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో అలాగా. లవ్ ఈజ్ నాట్ ఏ వన్ టైమ్ యాక్ట్ బట్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. వి గ్రో ఇన్ లవ్, వి గ్రో ఇన్ లవ్, ఫ్రమ్ లవ్ టు లవ్. ప్రేమించటంలో ఎదుగుతాం. ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూ టు లవ్ అన్నమాట. ఇట్ కాల్స్ ఫర్ ఎ కంటిన్యూల్ రిలయన్స్ ఆన్ ద Spirit of God, not on self. And that's what I am trying to bring out, is that మనంతట మనమైతే ఏం చేస్తాం? మనం ద్వేషిస్తాం కదండి. మనంతట మనమైతే అసహించుకుంటాం, మనంతట మనమైతే కోపగించుకుంటాం, మనంతట మనమైతే మనం ఏ మాత్రము ప్రేమను చూపెట్టాం. కానీ దేవుని మూలంగా పుట్టాము, దేవుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తుంది కాబట్టి, దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడింది కాబట్టి. కీప్ ఆన్ రిఫరింగ్ దోస్ రిఫరెన్సెస్. నాకు ఆ మాటలు చాలా ఇష్టం, అందుకే పదే పదే నేను ఆ రోమన్స్ 5th చాప్టర్లో దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడిందని మీరు చూస్తారా? దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడింది. మన నేచర్ ఏంటంటే, మనం ప్రేమించిన వాళ్ళని కూడా ప్రేమించలేని నేచర్ మనం. ఇంకా ప్రేమించిన వాళ్ళని ఏం ప్రేమిస్తాం మనం? రోమన్స్ 5th చాప్టర్లో 1 to 4 వర్సెస్లో మనకు కనబడుతుంది. దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడింది. ఉందమ్మా? We have 5th chapter కదా మేడం. One, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. God has poured out His love into our hearts through the Spirit. Colossians 3:4 లో కూడా ఉంటుంది. ఆయన ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరించాడు. మనంతట ఇట్స్ నాట్ అవర్ సెల్ఫ్, ఓన్లీ బోర్న్ ఆఫ్ స్పిరిట్. కాబట్టి మనం దేవుని మూలంగా పుట్టాం, ఆత్మ మూలంగా పుట్టాం. ఆత్మ దేవుని యొక్క నివాసం మనలో ఉంటుంది. ఆ దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడిందండి. పోర్డ్ అని ఉందండి, అంటే బయట నుంచి వచ్చింది.
దేవుని దగ్గర నుంచి మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడింది అనమాట. సో లవ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ హిస్ చిల్డ్రన్, లవ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ హిస్ చిల్డ్రన్. ఇట్ కాల్స్ ఫర్ ఎ వొల్యూషనల్ చాయిస్, మేకింగ్ ఎ చాయిస్. ఐ విల్, అందుకే క్రిస్టియన్ మ్యారేజెస్ లో ఐ డూ, ఐ విల్, నిన్ను ప్రేమిస్తాను, జీవితాంతం వరకు నిన్ను ప్రేమిస్తాను, నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. ఐ డూ, ఐ విల్ అనేది ఇట్స్ అ చాయిస్. మనం మన చిత్తాన్ని వాడి వి మేక్ అవర్ చాయిస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ డే, ఫర్ లైఫ్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎవ్రీ డే a habitual choice to love others and to love God. And it's an ongoing process, and it doesn't come from our natural self. మన న్యాచురల్ సెల్ఫ్ లో నుంచి వచ్చేది కాదు అది, డజంట్ కమ్. మన న్యాచురల్ సెల్ఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ సీక్స్ లవ్, ఇట్ డజంట్ లవ్, ఇట్ సీక్స్ లవ్. నన్ను ప్రేమించాలి అందరూ, ఎవ్రీబడి షుడ్ లవ్ మీ, ఐ మస్ట్ బి లవ్డ్. ఆ క్వెస్ట్ ఫర్ లవ్. సో వీ సీక్ టు బి లవ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లవింగ్ అదర్స్. అది మన నేచర్. కానీ మనం దేవుని మూలంగా పుడితే ఏమవుతుందంట, దేవుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తుంది కాబట్టి దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడతాడు, poured into our hearts. So we love God and we love God's children. God is our Father. We are family. Everybody is brothers and sisters. We are siblings. By the blood of Christ, we are siblings. In Christ, we are siblings. Whatever may be our background, various backgrounds నుంచి మనం రావచ్చు, వేరియస్ ఫెయిత్స్ నుంచి మనం రావచ్చు, క్యాస్ట్లో నుంచి రావచ్చు, రీజియన్స్లో నుంచి రావచ్చు, వేరియస్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో నుంచి రావచ్చు. బట్ వీ హ్యావ్ వన్ ఫాదర్, ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. We are one family. We are one family. And we are siblings in the family of God. మనందరమి అక్క చెల్లెళ్ళ మన్నాతం. అంటే రక్త సంబంధానికి మించిన బంధాలివి. క్రీస్తు ప్రభు వారి రక్తంలో ఏర్పడిన బంధాలివి. రక్త సంబంధానికి మించిన క్రీస్తు ప్రభువులోని బంధాలు, ప్రేమ, ప్రేమ బంధాలు. ఫెయిత్ అండ్ లవ్ ఆర్ ఈచ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఎ పర్సన్స్ లైఫ్. మనం చూసుకున్నాం, విశ్వాసం అయితే మనంతట మనం పెట్టేది కాదు, ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం లవ్, మనం 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 ప్రేమించే వాళ్ళం కాదు, కానీ క్రీస్తు ప్రభు వారు నేను నమ్ముకున్న తర్వాత ప్రేమ మన హృదయాల్లో కుమ్మరింపబడింది. కాబట్టి we love, everyone who loves the Father loves his child as well. Maybe as we reading this, as we studying this, is there anybody in my life I am not loving? Is there anybody I am not able to, a difficult person, a different person, a defiant person? ఎప్పుడు మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. మనం ఒకటి చెప్తే వాళ్ళు 10 చెప్తారు. Is there a defiant person you are not able to handle and love? Is there a difficult person not able to love? ఎప్పుడు కొన్నిసార్లు కొంతమందిని చూస్తే అసలు మనం ఉత్తి పుణ్యానికి మన కాళ్ళ మీద కోపం వచ్చేస్తుంది. Is there a person like that?
దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తే గనక ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభువా, మరి నేనైతే నీ మూలంగా పుట్టాను, కానీ నాకులాగే నీ కుటుంబంలో ఉన్న ఈ బిడ్డను నేను ప్రేమించలేకపోయాను. ప్రేమ ఏం చేస్తుందంటే కవర్స్ ఎవ్రీథింగ్. మనకి అసలు ప్రాబ్లమ్స్, మనకి డిఫరెన్సెస్, డివిజన్స్ ఎందుకు వస్తాయండి? వై దే కమ్? Maybe first because of our selfishness, our greed, our ambition. Lack of love, man. That is self-love. What is madam is saying? That is all self-love, isn't it, madam? Loving Yes, ourselves. yes. Unselfish. దేవుడు లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. ప్రేమించాలి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలని చెప్పాడు దేవుడు. లవ్ యువర్ నేబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. అండ్ అదర్వైజ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు దేవుడు. ద వే గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ అస్, మనల్ని ఎక్కడుంటే అక్కడ, ఏ రకంగా ఉంటే ఆ రకంగా మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. బట్ సెల్ఫిష్ లవ్ కాదు, నాట్ సెల్ఫిష్ లవ్. ఆ సెల్ఫిష్ లవ్ ఏం చేస్తుంది? మేడం చెప్పినట్టుగా నా ఇంట్రెస్ట్ నే సీక్ చేస్తుంది కదండి. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే సీక్ చేస్తుంది. అంతా నా చుట్టూనే ఉండాలి, నా అంబిషనే సీక్ చేస్తుంది. మరి అది సెల్ఫిష్ లవ్ కదా. దాన్ని ఎట్లా మరి ఓవర్కమ్ చేస్తాం? వీఆర్ ఓవర్కమర్స్ కదా, ముందే చూసాం కదా. దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు లోకాన్ని జయిస్తారు. లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెల్ఫిష్ లవ్, దే ఆర్ సెల్ఫిష్. మరి దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తాం? దేవుడు మనల్ని ఎట్టి ప్రేమతో ప్రేమించాడో అలాంటి ప్రేమతో మనం ప్రేమించాలి. సో ఇట్స్ ఏ చాయిస్, మేకింగ్ ఏ చాయిస్ అండ్ సీకింగ్ గాడ్ టు లవ్ అదర్స్. ఎంతో దేవుని దగ్గరికి ఆనెస్ట్ గా వచ్చేయాలి. ఆనెస్ట్ గా వీ కెన్ టెల్ టు గాడ్, దేవా నాకైతే ఇలా అనిపిస్తుంది, నేను Ask it will be given అన్నారు కాబట్టి we can ask anything. God's word. మోర్ సో దిస్ వన్, లవింగ్ అదర్స్. ఎందుకంటే శిష్యులతో చెప్పాడు, మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించటం వల్ల నేను ఎవరినో ఈ లోకం తెలుసుకుంటుందన్నాడు. The world will come to know Christ by seeing the love among his children కదా. కానీ మనమే ఫైట్ ఆడుకుని, మనమే మొఖాలు చూసుకోలేకుండా, మనమే డివైడ్ అయిపోయి, మనమే we have one father but still we fight with each other, we divide. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? సెల్ఫ్ కి ప్లేస్ ఇస్తున్నాం, నాట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. సో కాబట్టి మేబీ యాజ్ వి స్టడీ టుడే, మనం ఇఫ్ గాడ్ రిమైండ్స్ ఎనీబడి ఇన్ అవర్ లైఫ్, మనం ప్రేమించలేకపోతున్నాం, దేవుని ప్రేమతో ప్రేమించలేం అంటే గనక మనం దేవుని దగ్గర ఆ పర్సన్ని తీసుకొద్దాం, మనల్ని కూడా తీసుకొద్దాం, దేవుణ్ణి అడుగుదాం. ఎందుకంటే వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా చెప్తుంది, ఎవ్రీవన్ హూ ఇస్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్, ఎవ్రీవన్ హూ లవ్స్ ద ఫాదర్ లవ్స్ హిస్ చైల్డ్ యాజ్ వెల్. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. Carrying out his commands. అంటే obedience గురించి మాట్లాడు. So may God help us to love the unlovable. To love the unlovable. Amen. దేవుడు మనకి సాయం చేయాలి. మనం కూడా ఆనెస్ట్గా, దేవా నాకు సాయం చేయి అని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే గనక నిజంగా ఓవర్కమ్,
వి విల్ బి ఓవర్కమర్స్. మన లోపల ఉన్న అది ద్వేషం అవ్వచ్చు, హర్ట్ అవ్వచ్చు, సమ్ టైమ్స్ హేట్ ఉండకపోవచ్చు, హర్ట్ ఉంటది కదా, ఎస్. బాధ ఉంటది అనమాట. చాలా ఎంతో బాధ లోపల ఉండిపోతుంది, పేరుకుపోతుంది. ఇంత చూసాము, ఇంత చేసాము, ఇలా చేస్తే ఇలా చేస్తా, నేను ఇంత తక్కువ చేశాను అనిపిస్తుంది అనమాట. హర్ట్ హర్ట్ అన్నా ప్రివెంట్ చేస్తుంది, హేట్ అన్నా ప్రివెంట్ చేస్తుంది లవ్ చేయడానికి. కాబట్టి మేబీ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ హర్ట్ ఆర్ హేట్. వీఆర్ నాట్, మనం ప్రేమించలేని తనం మన దగ్గర ఉండకూడదు. బికాస్ వీఆర్ బార్న్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ లివ్స్ ఇన్ అస్. కాబట్టి దేవుడి దగ్గరికి హర్ట్ని తెద్దాం, హేట్ని తెద్దాం, దేవుణ్ణి తీసేయమని అడుగుదాం. అండ్ వీ విల్ ఓవర్కమ్ దట్ హర్ట్ ఆర్ హేట్ అండ్ లవ్ గాడ్ అనేది మనం దేవుని దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్, ఒబీడియన్స్ టు గాడ్స్ కమాండ్స్ ఇస్ వైటల్. ఒబీడియన్స్ గాడ్స్ కమాండ్, దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు అని అన్నాడు. ఎక్కడుందంటే వర్స్ 1 and 4 లో మనం చూస్తాం. వర్స్ 1 and 4, 2 and 3 Everyone, చూస్తాం. వర్స్ 2 and 3. This is how we know 2 that and we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. This is carrying love out, for God, to obey His commands. yes. And His commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. So it's This a is the life of, victory. yes, life of obedience, isn't it? దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు విధేయత జీవితం, విధేయత జీవితం. One is born of God, it is a life of obedience, life of obedience. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. What is the nature of His commands and why? What does it mean? What is the nature of His command? John is telling here, what is the nature of His commands? They are not burdensome. They are not burdensome. అదనమాట. He is not a strict master. Yes. After all, He is our Father, a loving Father. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఆయన. He is our Father. Unlike our earthly fathers, sometimes కొంతమంది ఎర్త్లీ ఫాదర్స్ డిఫికల్ట్ ఫాదర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఇస్ డివైన్ ఫాదర్. ఆయన ప్రేమమయుడు, లవ్వింగ్ ఫాదర్. ఆజ్ఞలు అనగానే మనకి ఎక్కడో చాలా బర్డెన్ అనిపిస్తుంది అన్నమాట. అందుకే జాన్ అంటున్నాడు, గాడ్స్ కమాండ్స్ ఆర్ నాట్ బర్డెన్సమ్. వై? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? They're easy to implement, and Easy to implement. Is it true? but not so easy. But according to the word, it's saying it's not burdensome. It's not burdensome. Okay. Anyone else? అంటే అవి హ్యాపీగా మనం ఒబే చేస్తే, జాయ్ఫుల్ గా ఒబే చేస్తే బర్డెన్సమ్ కాదక్క. మరి జాయ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా మనకి? దేవుని ప్రేమిస్తే మనకు ఆ జాయ్ వస్తుంది. ఓకే. బికాస్ వీ వాంట్ టు ప్లీజ్ సమ్వన్ హూమ్ వి లవ్. సో ఎవరినన్నా మనం ప్రేమించేటప్పుడు వాళ్ళని ప్లీజ్ చేయడానికి చేస్తాం కదక్క. సో అలాంటప్పుడు మనం హ్యాపీగా చేసేస్తాం కదా. సో దేవుణ్ణి ప్లీజ్ చేయాలి, ఆయన్ని సంతోష పెట్టాలి అని మనం చేస్తే మనకి బర్డెన్సమ్ గా అనిపించదు. ఓకే. అంటే అక్క, గాడ్స్ లాస్ ఆర్ ఆల్వేస్ entirely contributive to human good and fulfilling to those who learn their application to life. అంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు ఎందుకు భారమైనవి కాబట్టి అవి మన మంచి కోసం.
మనకి జీవం ఇవ్వటం కోసం. కాబట్టి అవి భారం కాదు. కాదు. ఓకే. మన వన్ మోర్ భారాన్ని థింగ్ తీసివేసేవి యాక్చువల్‌గా. అవును. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే అమ్మా, మనం ప్యాసేజ్‌లో చూస్తే గనుక దేవుని మూలంగా పుట్టాము అన్నమాట. కాబట్టి వి హావ్ ఎ న్యూ నేచర్. నాట్ బర్డెన్సమ్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ న్యూ నేచర్. నూతన స్వభావాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. మనం న్యూ క్రియేషన్, నూతన సృష్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో. కాబట్టి దట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఒబే. ఆ న్యూ నేచర్ అంతేకాదు, మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవ్రీ టైం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గనక, ఇన్ దిస్ లైఫ్ వెన్ వీఆర్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్, వీ హ్యావ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ లివింగ్ ఇన్ అస్. We are new creation, we have a new nature, and the spirit of God is living in us, helping us అన్నమాట. మనం ఏదైతే చేయలేమో Amen. దాన్ని చేయగలిగేలా చేస్తానికి సో దేవుడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దట్ న్యూ నేచర్, బికాస్ దే ఆర్ కమాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్, నాట్ ఆఫ్ మ్యాన్. వికెడ్, ఆయన వికెడ్ కాదు కదా, ఆయన అబ్సల్యూట్ గుడ్నెస్ లో నుంచి ఆయన చెప్పింది ఏదైనా సరే గుడ్ ఫర్. మన వనజ చెప్పినట్టుగా ఆల్ దీస్ కమాండ్మెంట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిస్ అబ్సల్యూట్ గుడ్నెస్. కేవలము మంచి దేవుడు ఆయన. మంచి దేవుడు మనం చేయలేని భారాలని మన మీద మోయడు. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ బర్డెన్సమ్ బికాస్ దే ఆర్ గివెన్ అండ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ లవ్. ఆయన గుడ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ అ లవింగ్ ఫాదర్. ఈ బౌండరీస్, ఈ కమాండ్స్ మెంట్ ఫర్ అవర్ గుడ్ కాబట్టి అని అనమాట. సో దే ఆర్ నాట్ బర్డెన్సమ్. వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు బేర్ ఇన్ మైండ్ ఏంటంటే, ఈ లైఫ్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ లో ఇంకేముందిలే, మనం తప్పదు, ఇంకేం చేస్తాం, తప్పనిసరి, అలాంటి తప్పనిసరి ఒబీడియన్స్ కాదు ఇది. ఇంకా నేను చేయలేను, అయినా సరే కింద మీద పడతాను, అలాంటిది కాదు. ఇంపాసిబుల్ అడిగే దేవుడు కాదు. హీస్ ఎ గుడ్ గాడ్ అండ్ హీస్ ఎ లవింగ్ గాడ్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్ హీ గివ్స్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్, ఫర్ అవర్ గుడ్, ఫర్ అవర్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో హీ హాస్ గివెన్ ద నేచర్. దేవుని మూలంగా పుట్టాం, ఆత్మ మూలంగా పుట్టాం, ఆత్మదేవుడు నివసిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆత్మదేవుని కార్యం మన జీవితంలో జరుగుతుంది. మనం చేయలేంది ఆయన మన చేత చేయిస్తాడు. కాబట్టి అండ్ సో నాట్ బర్డెన్సమ్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 tests for believers. Obey God's commands in his word. Obedience. It all matters down to obedience. Love for God and his children. It's a life of love, life of obedience, and life of love. Lifestyle characterized by love. ప్రేమతో జయిస్తాం. Win with love. And also faith in Jesus Christ. It is faith in Jesus Christ. Faith in him enables us. Faith in him enables. It's a life of faith or life of truth. It's a life of love and it's a life of obedience. దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది? క్యారెక్టరైజ్డ్ a life of faith, a life of love, and a life of obedience. These are the signs in those who proclaim themselves as being born again. మనం దేవుని మూలంగా పుట్టామంటే మనలో లైఫ్ ఆఫ్ ఫెయిత్. ఎలాంటి సమస్యలైనా సరే, ఎలాంటి పరిస్థితులైనా సరే, ఏ రకమైనవైనా సరే, కంటిన్యూ టు ట్రస్ట్ గాడ్, బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. క్రీస్తు ప్రభు వారిలోనే
and we will overcome the world. We are victors in faith. విశ్వాసంలో విజయోత్సాహంతో ఊరేగిస్తాడంట ఆయన. కొలసీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. విజయోత్సాహంతో ఊరేగిస్తాడు దేవుడు మన. జస్ట్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఫెయిత్, అండ్ ఇట్స్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ లవ్, నాట్ హేట్. లోకాన్ని జయించే ప్రేమ, అండ్ ఇట్స్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ obedience, and his commandments are not burdensome. రెండే అన్నారు. లవ్ యువర్ గాడ్ అండ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. లవ్ ద నీబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్. దేవుణ్ణి ప్రేమించటం, దేవుని యొక్క పోలికలో, దేవుని యొక్క స్వరూపంలో చేయబడిన దేవుని బిడ్డల్ని ప్రేమించటం. మే గాడ్ హెల్ప్ us to live a life of faith, to live a life of love, and to live a life of obedience. We are all weak, we are all vulnerable, we don't measure up, but because we are born of God and the Spirit of God lives in us and the power of God helps us. May God help us continue to live in faith, live a life of love, and live a life of obedience. Over to you, Premlata. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. చాలా బ్లెస్సింగ్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. I thank each one of you for joining for the Bible study. I request Dr.